सतगुरे नम है श्री गुरुदेव अब
पावेंगे तो तुम्हारी करोगे तो तुम्हारी करोगे सब होए जो हर स्वामी तुम दे हो जो हर स्वामी तुम दे हो सोई हम पावेंगे सोई हम पावेंगे मोहे दूधी नहीं हो मोहे जिस पे हम जाएंगे कब
वाहिगुरु 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 काल लावेंगे प्रभु मुहे पढ़ो नाल कब गल लावेंगे। चौथे पातशाह का ये शब्द है, सारे करो कृपा। कब गल लावेंगे प्रभु मोहे, कब गल लावेंगे। हाँ तुमरी करो नित आस, हाँ तुमरी करो नित आस प्रभु मोहे, कब गल लावेंगे। हाँ तुमरी करो नित आस प्रभु मोहे, कब गल लावेंगे। कब गल लावेंगे प्रभु मोहे, कब गल लावेंगे। कब गल लावेंगे प्रभु मोहे, कब गल लावेंगे। जो हर पावे भगत, जो हर पावे भगत, बिना हर पावेंगे, बिना हर पावेंगे। जो हर पावे भगत, बिना हर पावेंगे। जो हर पावे भगत, बिना हर पावेंगे। ज्योति ज्योत मिलाए, ज्योति ज्योत मिलाए, ज्योत रंग जाएंगे, ज्योत रंग जाएंगे। कब गल लावेंगे प्रभु मोहे, कब गल लावेंगे। कब गल लावेंगे प्रभु मोहे, कब गल लावेंगे। कब गल लावेंगे, 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 कब गल लावेंगे। कब गल लावेंगे प्रभु मोहे, कब गल लावेंगे। कब गल लावेंगे प्रभु मोहे, कब गल लावेंगे।
नानक शरण दुआर, हर लाज रखावेंगे, हर लाज रखावेंगे। तब गल लावेंगे प्रभु, तब गल लावेंगे, तब गल लावेंगे प्रभु, तब गल लावेंगे। हाँ तुम्हारी करो नित्यास, हाँ तुम्हारी करो नित्यास, हाँ तुम्हारी करो नित्यास प्रभु, तब गल लावेंगे। हाँ तुम्हारी करो नित्यास प्रभु, तब गल लावेंगे, तब गल लावेंगे प्रभु मोहि, तब गल लावेंगे, तब गल लावेंगे प्रभु, तब गल लावेंगे। वाहिगुरू 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 हम हर गुण गावे
सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, जिन्ने भी सत्संगी जन गुरु साहिब दी पावन पवित्र हजूरी दे विच इकट्ठे होए हैं, रात्रि दे दीवान विच सतगुरु जी ने अपार कृपा मेहरामत बख्शिश की है। आप सारिਆਂ ਨੂੰ दर्शन ददारे बख्शिश किए हैं, नजरों नजर निहाल किया है, कोटान कोट शुक्र। आओ गुरु पातशाह के चरणों के विच हाजरी लवाइए, प्यार सहित उच्चारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभ मोहे कब गल लावेंगे। ये जिहड़ा शब्द है उस मालक ने उच्चारण किया जिन्हां दे सिर दे उत्ते सारा दिन सेवा की टोकरी रहिंदी हुंदी सी। आखो वाहिगुरू। भावें के रिश्ते दे विच वो महाराज साहब दे जवाई लगदे सन, पर फिर भी सारा दिन सिर दे उत्ते टोकरी चक के रखनी। ते साध संगत जी तुसीं सुनिया है इतिहास पिछले दवाना दे विच भी जे परख करन दी घड़ी आई तां सारा दिन थड़े बनाउंदिआं दा लंघ जाना करना। जदों थड़ा बन के तैयार होना ते महाराज ने आके कह देना भी ठीक नहीं बनया, इहनूं ढा दिओ दोबारा। भाई रामा गुस्सा कर गया, खिज गया, कहन लगा महाराज तुहाडा कसूर नहीं, तुसीं बजुर्ग हो गए हो, सतरे बतरे गए हो, हुण तुहाडे बस की गल नहीं। आखो सतनाम ते हुण आप बना लो जिवें दे थड़े बनाउणे ने, साडे तो नहीं बनदे। ते जदों बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे, जदों इन्हां दे कोल गए ना गुरु रामदास रखो शरणाई, जदों ये मालक जी दे कोल गए बापू गुरु अमरदास साहब महाराज, वो भाई जेठिया थड़ा ठीक नहीं बनया, भज के जाके चरनां नूं पै गए। पातशाह मैनूं खिमा बख्श दिओ, मेरी मत थोड़ी है, अखां विचों नीर चल पिया, किरपा करके महाराज जी वो थड़ा आप बनवा लो जिहदे उत्ते तुसीं बैठ सको। आखो सतनाम। कहंदे हिट लई और ऐ ढाण लग गया थड़े नूं, नाले रोण लग गए, मेरी मत थोड़ी है, मैनूं थड़ा नहीं बनाउणा आउंदा, मैनूं अपने गुरु की खुशी नहीं लैनी आउंदी। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरू। बापू अमरदास ने हथ फड़ लिया, जिठिया बस इसे थड़े की लोड़ सी, थड़ा तैयार हो गया। जिस थड़े दे उत्ते गुरु नानक जोत ने चौंकड़ा मार के बहना, वो थड़ा तैयार हो चुके है। ते फिर गुरु नानक जोत विच बैठ गई ते गुरु रामदास साहब महाराज। आखो सतनाम। श्री वाहिगुरू। भाई जेठा जी का नाम रख दिता गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो शरणाई। एक दो तुक पढ़िए, मन सी भी अज आपां ये शब्द पढ़ांगे। आ वेखो जिहड़े मालक दे सीस ते सारा दिन टोकरी रहिंदी, अज भट्ट की कह रहे हैं जी गुरु रामदास रखो शरणाई। सारे करो कृपा। गुरु रामदास रखो शरणाई, गुरु रामदास रखो शरणाई, गुरु रामदास रखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास
गारा स्यों प्रीत लगाए, सुख गारा स्यों प्रीत लगाए। गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, एक अरदास पाठ कीरत की। गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई। गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई। गुरु रामदास राखो सरनाई, गुरु रामदास राखो सरनाई। सुनो गुरु संगत, तह मिलत जम त्रास मिटाई। एक उत्तम पंथ सुनो गुरु संगत, तह मिलत जम त्रास मिटाई। एक अरदास एक अरदास पाठ कीरत, गुरु रामदास राखो शरणाई, गुरु रामदास राखो शरणाई। 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 गुरु रामदास राखो शरणाई। सारा दिन जिन्हां दे सिर ते टोकरी रहिंदी सी, ਉਹ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ। हे ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਨਿਤ ਤੇਰੀ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਕਬ ਗਲ ਲਾਭ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਭਾਗੀ ਘੜੀ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਏਗੀ हे ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ। हे ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸੋਮੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਰੱਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦਿਓ।
कलयुग का समा है, जे मालक तुसी कृपा करो तो हम हर गुण गावेंगे। हे महाराज तुहाडी कृपा तो बिना, हे परमेश्वर जी तुहाडी दया दृष्टि तो बिना तुहाडे गुण नहीं गाए जा सकते। हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभ मोहे कब गल लावेंगे। आनंदा दी पुरी। कुल कायनात दे मालक धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज विराजमान ने। अज एक जोड़ा महाराज जी के चरणों ते नमस्कार करन आया, मत्था टेकन आया, ते उन्हां दे नाल उन्हां दी एक निक्की जी भुजंगण सी, बच्ची सी, ते साध संगत जी उन्हें भी आके गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के चरणों के उत्ते मत्था टेकिया। ते वो बच्ची का नाम सी बीबी बसंत लता। ते बसंत का भाव हुंदा खेड़ा। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਦਾ ਸਦ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਦੀ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਬਸੰਤ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਖਿੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤ ਝੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਜੋਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਧੀਏ ਨਾਮ ਕੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜਿਉਣੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਿਉਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਝਾੜੂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਝਾੜੂ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਝਾੜੂ ਇੱਧਰ ਥੱਲੇ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹ ਝਾੜੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪਾ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫੇਰੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਥੋੜੀ ਬਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਚੱਲ ਪੁੱਤਰਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਬਾਟੇ ਮਾਂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਬਲੋ ਦਾ ਬਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਬਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਕ ਮਾਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦੀਪੇ ਨੂੰ ਐ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਐ ਬਾਟਾ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜੋ। ਦਰਅਸਲ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਸਾਡਾ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਹ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਂਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪਾ ਜਿਉਂ ਮਾਂਜਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਟਾ ਇੰਨਾ ਚਮਕ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਚਮਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਟੇ ਮਾਂਜਦਾ। ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲਸ਼ਕੋਰ ਪਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਦੀ, ਚੱਕਰ ਦੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀਪਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਜਗ ਪਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਜੇ ਬੁਝਿਆ ਹੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਾ ਦਿਓ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਗਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਬੁੱਝੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਜਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੁੱਝੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਐ ਪੁੱਤ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਜੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਦੀਪੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬਸੰਤ ਲਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸੰਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਜੇ ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਾਗਰੂਕ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਔਗਣ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਵੇਂ ਖੇੜਾ ਹੈ? ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ ਸਹੁ ਜਾਗੈ ਹੋਂ ਨਿਸਭਰ ਸੋਵਾਂ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਸਰਾਣੇ ਖੜਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਉੱਠੇਗਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਉੱਠੇਗਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਸਹੁ ਜਾਗੈ, ਜਿਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਦਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵੇਰੇ ਚਿੱਟੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਬਸਤਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤੇ ਨੀਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਏ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਚਿੱਟੀ ਲੋਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਿਉਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵਾਂ ਸਹੁ ਜਾਗੈ। ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਸੀ। ਹੋਂ ਨਿਸਭਰ ਸੋਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ।
आओ पढ़िए। जी कोई गुण ना गुरु जी विच मेरे, औगणा दा मैं भरिया। कोई गुण ना गुरु जी विच मेरे, औगणा दा मैं भरिया। कोई गुण ना गुरु जी बिच मेरे, औगना दा मैं भरिया। कोई गुण ना गुरु जी बिच मेरे, औगना दा मैं भरिया। कोई गुण ना गुरु जी विच मेरे, गुरु जी विच मेरे। कोई गुण ना, कोई गुण ना गुरु जी विच मेरे, औगणा दा मैं भरिया। कोई गुण ना जी बिच मेरे, औगना दा मैं भरिया। कोई गुण ना गुरु जी बिच मेरे, औगना दा मैं भरिया। कोई गुण ना गुरु जी विच मेरे, कोई गुण ना जी बिच मेरे, औगना दा मैं भरिया। किरपा करके जी चरनी लालो, किरपा करके जी चरनी लालो। कृपा करके जी चरनी लाल को, कृपा करके जी चरनी लाल को, किरपा करके जी चरनी लालो, कृपा करके जी चरनी लाल को। किरपा करके चरनी लालो, किरपा करके जी चरनी लालो। कृपा करके जी चरनी लाल को, कृपा करके जी चरनी लाल को। कोई गुण ना, कोई गुण ना, कोई गुण ना गुरु जी विच मेरे, औगणा दा मैं भरिया। कोई गुण ना औगना दा मैं भरिया। कोई गुण ना गुरु जी बिच मेरे, औगना दा मैं भरिया। कोई गुण ना गुरु जी विच मेरे, भरिया। कोई गुण ना जी बिच मेरे, औगना दा मैं भरिया। कोई गुण ना गुरु जी औगना दा मैं भरिया। हे ਦਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿੱਡੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮਨਮੁਖ ਹੋ, ਆਖੋ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਬੋਲ ਸੋ ਧਰਮੜੀਆ ਮੋਹਨ ਕਤ ਧਾਰੀ ਰਾਮ। ਹੈ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਗਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਈ ਨਾ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਨਹੀਂ,
गुरु दे सिख दा तां इह जे सतगुरु नानक साहब महाराज जी भाई सज्जण नूं ना कहिंदे तूं ठग है ते संत बणी ना सकदा कोई। जे भूमिए नूं जाके ना महाराज उहदियां अखां खोल दे, कौडे नूं ना कहिंदे तूं ते राक्षस है ते उह ते भाई कौडा संत बण ही नहीं सी सकदा खो वाहिगुरू। खैर विस्तार च जाण दा टाइम नहीं। अपने गुरु दे अगे अपने मन दे जिहड़े औगण ने ना वो फोल के रख दिया करो, आखो सतनाम। पर मैं हैरान हो जाना अज कल दे बड़े प्रचारकां नूं सुन के, अज कल दे लोकां नूं देख के गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच भी झूठ ही बोली जाणगे, आखो सतनाम। गुरु दी हजूरी विच भी बोलण लगे बाहां मारी जाणगे, डरदे है नहीं गुरु तो, आखो सतनाम। हजरत मूसा जद रब की बंदगी करिया करदे ना ते उन्हां दा ऐ शरीर कंबदा रहिंदा हुंदा। तां एक दिन उन्हां दे मुरीद पुछदे आ कि हजरत मूसा साहब जदों तुसीं अल्लाह की बंदगी करदे हो तुहाडा ऐ शरीर कंबदा क्यों? तां कहण लगे मैं अल्लाह ताला दे हजूर हुन्ना, मैनूं डर लगदा रहिंदा मेरे तो कोई भुल ना हो जाए, आखो सतनाम। मेरे तो कोई गलती ना हो जाए, कहंदे मैनूं डर लगदा। तां बीबी बसंत लता ने गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज दे अगे अपने मन दे औगण रख दे, दाता मेरा मन बंदगी विच नहीं जुड़दा, मेरा मन हौमे दे विच वकारां दे विच फसिया होया है, तुसीं किरपा करो मेहर करो ते हिरदे विच नाम दा प्रकाश हो सकदा, आखो सतनाम। सतगुरु जी ने किरपा कर दी, सिर दे उत्ते हथ रखिया। सिर ते जदों हथ रखिया ना ते बीबी बसंत लता वो बच्ची कहन लगी पातशाह मैं तुहाडे चरनां दे विच ही जाना, हुण मैं वापस रहना, मैं वापस नहीं जाना। तो महाराज कहन लगे धीए तेरे माता पिता आए ने, तू जा इन्हां दे नाल। कहंदे नहीं मैं ते तुहाडे कोल ही रहना। तां फिर ये बीबी बसंत लता जिहड़ी बच्ची सी ना ये फिर माता जीता जी दे नाल रहन लग गई, आखो सतनाम। सतगुरु जी दे महल माता जीता जी जिवें जिवें माता जी तो महाराज दे बचन सुनदी है, गुरबाणी नूं सुनदी है, मन दे उत्ते रंग चढ़दा जांदा है, रंग चढ़दा जांदा है, रंगियां दे नाल मन रंगिया जांदा है। जिवें दी जैसी संगत तैसी रंगत, जिवें दी संगत करोगे ना उवें दा तुहाडा मन हो जाएगा, आखो वाहिगुरू। तुसीं रोज संगत दे विच आउण लग जाओ, नाम जपण लग जाओ, बाणी पढ़न लग जाओ ते तुहाडा मन ते सुरत कहोगे भी हुण आपां माड़े पासे नहीं जाना, हुण गुरु वाले पासे ही तुरांगे। जदों संगत विच आउणा बंद करांगे फिर माड़ी बहनी बवांगे ते उत्थों माड़ी मत आएगी, चंगी बहनी बवांगे तां चंगी मत आएगी, आखो सतनाम। तां संगत जी संखेप कर दिए, मैं तां टाइम ही हुण देखिया भी 8:30 हो गए, आखो सतनाम। तां फिर की होया भी बीबी बसंत लता माता जी नाल रहण लग पई। जिवें जिवें वो गुरु घर सेवा करती है, बाणी पढ़ती है, मन दे उत्ते रंग चढ़दा जांदा है। समा आ गया जदों नंदा दी पुरी नूं छड्डना सी, आखो सतनाम। उदों पहलां महाराज ने कहा धीए समा बड़ा माड़ा है ते तू बेटा तेनों सिखां दी ड्यूटी ला दिन्ने आ, सिख तेनों तेरे घर छड्ड आउंदे ने। कहन लगी सच्चे पातशाह जदों ते सुखां दा समा सी उदों ते मैं इत्थे आप जी दे चरनां दे विच रही, सुख भोगे। जे अज समा इस तरह दा आ गया ते महाराज जी मैं छड्ड के नहीं जाना। जो कुछ होएगा महाराज जी आप जी दी रजा दे विच है, जो मेरे भरावां ते बीतेगी वो मेरे ते बीत जाएगी, आखो सतनाम। मैं छड्ड के नहीं जाना, नहीं तो इत्थे दुनिया सुखां दी साथी है, दुखां दे विच कोई किसे दा नहीं बनदा, आखो सतनाम। महापुरख धारना पढ़दे हुंदे सी तेरे सुखां दे साथी ने सारे, दुख विच तेरा कोई ना बने। बीबी बसंत लता ते ऐसी मेहर हुई भी समाधि विच बहना ते किन्ना किन्ना लम्मा समा बैठे रहना करना। जिवें मैं दस्सिया सी भाई रणधीर सिंह जी जेल चिट्ठियां वाले महापुरख,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨੇ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, 40-40 ਦਿਨ ਖੁੱਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਾ ਉੱਠਦੇ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਐ ਸੁਰਤ ਚੜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇਸ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਵੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੂਰਨੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਨੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸੇਧ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਓ ਪੜੋ। ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਗੂੜ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਗੂੜ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਗੂੜ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਗੂੜ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਦਾ जिसके बड़ भागा, लाल रंग किसको लगा जिसके बड़ भागा, जिसके बड़ भागा। लाल रंग किसको लगा जिसके बड़ भागा, लाल रंग किसको लगा जिसके बड़ भागा, जिसके बड़ भागा। मैला कदे न हो गई, मैला कदे न हो गई, मैला कैसा मैला कदे न हो गई, मैला कैसा मैला कैसा मैला कदे न हो गई, मैला कैसा मैला कदे न हो गई, मैला कैसा मैला कैसा। लाल रंग किसको लगा जिसके बड़ भागा, लाल रंग किसको लगा जिसके बड़ भागा, जिसके बड़ भागा। लाल रंग किसको लगा जिसके बड़ भागा। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਬੀਤੂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆਣਾ ਆਨੰਦਾਨੀਪੁਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧੀਏ ਪੁੱਤ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ,
मैं तुहाडे नाल नहीं बहना। मन कहंदा भी नहीं, नाल बहना तौहीन है। आखो सतनाम। माता जी बार बार कहंदे है पुੱਤ पालकी विच नाल आ जा, पर कहंदे ये बच्ची बसंत लता नाल नहीं बैठदी। आखो सतनाम। उवें ही है, हथ पाया होया है, मूँह नेरे तुरी जा रही है। सरसा दे कंढे आसा दी वार होई, नाल बैठी रही। पर जदों हुण सरसा पार हुंदा तां उस समय बीबी बसंत लता अजे हौली उमर दी है, मूँह नेरे पता नहीं वहा उन्होंने किधर नूं वहा के लै गया। ये तिन्ना हिस्सियां चों ही एक पासे कली ही रह गई। आखो सतनाम। बीबी बसंत लता कहंदे नीम बेहोशी की हालत विच सरसा दे कंढे ते पई है। जरवाने जदों आउंदे ने ते जदों वेख्या ना भी नाम वाला गूढ़ा रंग चढ़िया होया है ते चेहरा दमका मारदा। आखो सतनाम। मन नूं सूरजां दा प्रकाश चेहरे ते है ते इतिहास अपना दस रहा है भी मुगल फिर इस बच्ची नूं चुक के लै गए। आखो सतनाम। जदों हाकम ने वेख्या, खिमा करियो हुण जदों रूप वेख्या ना ते मन कहंदा है भी क्यों ना मैं इस बच्ची दे नाल निकाह करा लवां। आखो सतनाम। कहंदे होश विच बीबी बसंत लता आउंदी है ते ओहदे अगे तरह तरह दे महंगे महंगे वस्त्र रखे जांदे है, बहुत कुछ लालच दिते जांदे, उसे तरह ही जिवें सिखां नूं दिते। हाकम कहंदा है भी मैं निकाह कराउणा है, आ तू राज भाग दी मालक होएगी, इस तरह दे तेरे वस्त्र होणगे, गहणे गट्टे, इत्थों तक सोने जड़त जोड़े भी अगे रखे। आखो भाई पर कोई भी साध संगत जी जिहड़ा लालच है वह बीबी बसंत लता दे मन नूं लुभा ना सकिया। वह अपने सिदक दे विच है ते गुरु गुरु वाहिगुरु वाहिगुरु ये जपी जांदी है। आखो सतनाम। तां संगत जी संखेप कर दईए तां उदों बाद फिर की कीता, जदों इस हाकम ने वेख्या ना भी सुख दे मैं साधन सारे अगे पेश करके वेख लै, पर बीबी बसंत लता दे मन दे उत्ते कोई असर नहीं, तां फिर कहन लगा भी हुण धक्का करो। की कीता? पीसने पिसवाए गया। कोई सारा दिन है कुट्टण ते ला रखना करना, पर उन्हें वाहिगुरु 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 जपदी ने ओ कुंडा सोटा जो भी उन्हें कुट्टी जाना। सतनाम। जदों वेख्या भी इहदे मन ते कोई इहदा भी असर नहीं पिया, फिर कहंदे पीसने पिसवाए गए। बीबी बसंत लता वाहिगुरु वाहिगुरु जपदी ओ करी गई, काल कोठड़ी दे विच सुट दिता भी जे ये सुख दे साधन वेख के नहीं मन्नी ते हो सकदा भी जिन्ना तंग करिए ते तंगी दे विच बंदा बड़े समझौते कर जांदा। सतनाम। पर की वेखदा भी कलगीधर दी ए लाडली जिथे गुरसिख गाउंदे हुंदे सी ना, जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली मेरी आओ, कहंदे ए भी नाल ही गाउंदी रही। आखो सतनाम। ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਬਦ ਕੀ ਰੇਣ ਕਾਤ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਖੀਸਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਖਿਆ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਲ ਧਰਮ ਪਰਪੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਔਗਣ ਨਾ ਚਤਾਰਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇਸ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 4-5 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਹਾਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ
18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਬੀਬੀਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਸਗੁੱਲੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਗਤਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਆਖੋ ਸੱਤ। ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਚਲੀਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, 25,000 ਲਵਾ ਲਿਆ, 30,000। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਚੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ। ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਐਡਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ ਕਹੇ ਚੁੱਪ ਜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਕਅਪ ਚੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੋ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਬੀਬੀਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ 'ਚ ਪੱਕੀਆਂ ਰਹੋਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੰਮਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਪੱਕੀਆਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖੋਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿੱਦੜ ਜੰਮਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ। ਆਖੋ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਐ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ? ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਲ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ 1430 ਅੰਗ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮੀ ਰਹੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੰਮਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇ? ਆਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ, ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੇ ਕੁੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਕਿਹਨੇ ਸਿੱਖਣੀ? ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਸੜਾਤਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੇਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਖੈਰ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆਟਾ ਪੀਓ, ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਪੀਸਣੇ ਪੀਸਦੀ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਜਰਵਾਣਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕੋਰੜਾ ਮਾਰਦਾ ਖੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਰੜਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਪਿੱਠ ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀਆਂ
ਮਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨੂ ਦੇ ਸੋਏ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੂ ਵੱਟਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਕੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਰੜਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਧੰਨ ਭਾਗ ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਚਿੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਕੈਂਚੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਜੂੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਨਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗੋਦ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣ ਜਾਈਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਜਰਵਾਣੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਟਣਾ। ਤਿੱਖਾ ਨੇਜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਨੇਜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਰਛਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਰਛਾ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਡੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੀ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਿਆ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂਗਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੱਚਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਸੱਟਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬੀ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਨਾ ਬਰਛਾ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਵੇਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੀ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸੂਮ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਰਾਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 16 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸੱਟਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਨੀਚਾ ਕਰਤਾ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਕੋਲੋਂ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੀਚਾ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਖੂਨ ਦੀ ਧੀਰੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਰਛਾ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਿੱਖੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਛੋਟਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਈਸਾਈ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਦਮਾਲਾ ਸਜਾ ਲਿਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
ਕਹਿੰਦੇ रो रो के ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਚਲੇਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜੂੜਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨਾ ਕਟਿੰਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਘਰਾ ਲਈ। ਆਖੋ ਸੱਤ ਐਡਾ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਬਰਛਾ ਸੱਟਿਆ, ਖੂਨ ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਐ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋੜੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਟਕੂਆ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਖੋਏ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਐ ਵੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੋ ਸੱਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਮਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਡੋਲ ਗਈਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਡੋਲ ਗਈਆਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੋਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਗਵਾਉਣੀ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਬਣ ਜਾ, ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੀਬੀ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਕਮ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਐ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਬਸੰਤ ਲਤਾ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਖੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਖੈਰ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਬੀਬੀ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਜੀ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਬੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਬਸੰਤ ਲਤਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਖਾਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬੜੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਬਣ ਗਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰਕ ਗਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਇੰਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇੱਕ ਵੀਰ ਕੱਢਿਓ YouTube ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੜੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਗ ਸੇਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। 317 ਸਾਲ ਹੋਏ ਐ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਬਾਵਾਂਗੇ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਹੋਵੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਸਰੀਰ
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਬੋਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਹੱਕ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਭੁੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲੱਖੋ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੇ? ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁੱਪਰ ਲਵਾਤਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਚਰਖੜੀ ਦੇ ਚੜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪਿੱਛੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲਏ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੱਗਿਆ, ਕੌਰ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਆਈ। ਆਖੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਰਲਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾ ਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੋ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਭਰਵੱਟੇ ਦੇ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਚ ਰਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੋ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਵੀਰ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭੈਣ ਮੀਰਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਛਕ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਛਕ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਛਕ ਆਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੋ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਣਾਓ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਐ ਉਹਨੇ ਬਾਹਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ ਮੇਰੇ ਗਲ ਲੱਗੋ ਆ ਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਗਲ ਲੱਗੋ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨੇ ਆ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਨ ਧਾਰੀਆਂ ਕੋਟ ਪਾਪ ਧਾਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਸ਼ਸਤਰੰਗ ਦੇਹੋ ਨਾ ਦਦਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਬੋਲਣਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਨ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਭਾਈ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
पर थोड़ा जा खेतों में दूर पैण करके मैनू भी पता है भी जाना उत्थे औखा हुंदा सतनाम। तो नहीं तो उत्थे असीं जदों डब वाली हुंदे उदों ते बड़ियां उत्थे रौनकां हुंदियां। सवेरे सवेरे जदों सारी संगत आ जाती ना दरबार च, नितनेम हो जाता, सारे खड़ के फिर बेनती करते भी महाराज दर्शन दिओ। ते फिर सतगुरु जी सचखंड चो आके फिर प्रकाशमान होंदे। जिवें दरबार साहब महाराज उदों आउंदे ना जदों सारी संगत आ जाती है। मस्तूआणा साहब बाबा अतर सिंह साहब ने मर्यादा दित्ती सी भी गुरु साहब नूं पहिलां ना प्रकाश कर दिओ, उदों प्रकाश करो जदों पंडाल भर जांदे ने। आखो सतनाम। राजा महाराजा फिर आके आसन दे बहिंदा पहला सारे, पर आपां महाराज नूं पहिलां प्रकाश कर दिंदे, आप तैयार हो रहे ने कमरिਆਂ ਚ। आखो वाहिगुरू। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु समझिए, राजा महाराजा समझिए, सृष्टि का मालक समझिए। ऐ ना सोचिए माफी मांग के कहना भी एक कमरे च बस ऐ खोल के प्रकाश करता ते आप जो मर्जी करते फिरो। आखो वाहिगुरू। सृष्टि का मालक है, दुनिया का मालक है, खंडा ब्रह्मंडा का मालक है। जो तुसी मंगो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज उही तुहानू देणगे, बशर्ते तुहाडे अंदर निश्चा होना चाहिए। आखो सतनाम। इसलिए भाई गुरु वाले भुल्लां दी खिमा बख्शे। आनंद आनंद पिया मेरी माए, आनंद पिया मेरी माए, आनंद पिया